सत श्री अकाल जी, मैं रमनीत सिंह ते तुसी वेख रहे हो ईजी एंट्री इमीग्रेशन यूट्यूब चैनल। अज आपां इस वीडियो विच गल करांगे ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा बारे। ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा किद्दां हासिल कीता जांदा आ, उहदे विच किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट्स जिहड़े आ ओह चाहीदे आ, उहदा की प्रोसैस आ। अज आपां इस वीडियो विच ये सारियां चीज़ां डिस्कस करांगे। तो चलो चलते हैं आपां अपनी लैपटॉप की स्क्रीन ते मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दस्सण की कोशिश करांगा कि पहले स्टैप तो लैके लास्ट वाले स्टैप तक तुहाडी कलैक्शन तक तुसीं की करना आ। सत श्री अकाल जी, अज आपां गल करांगे ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा बारे। ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसैस की आ एंड किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट्स जिहड़े आ इहदे विच रिक्वायर्ड है। सब तो पहला जिहड़ा स्टैप आ वो हैगा आ अपॉइंटमेंट फिक्स करन दा। तुसीं सिंपली इस ईमेल आईडी ते जाके एक सिंपल जी ईमेल लिखनी आ वीज़ा ऑफिसर नूं कि तुहानूं जिहड़ा आ अपॉइंटमेंट चाहिदी आ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन कराउण वास्ते। उस ईमेल दे विच तुसीं अपना नाम, पासपोर्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ जिहड़ी मैंशन करके एक रिक्वेस्ट करनी आ। तुहानूं 1 या 2 घंटे दे विच अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दैन तुसीं जिहड़े आ अपने डॉक्यूमेंट्स जिहड़े रेडी करके उस डेट के उपर सबमिशन करवानी आ। हुण असीं गल करदे आ कि डॉक्यूमेंट्स किहड़े-किहड़े चाहिए तुहानूं अपनी फाइल प्रिपेयर करन वास्ते। सब तो पहला डॉक्यूमेंट जिहड़ा आ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ वो हैगा पासपोर्ट। पासपोर्ट जिहड़ा आ वो तुहाडा 6 महीने वैलिड होना चाहिए आ। कम से कम वो 6 महीने की वैलिडिटी रहिंदी होवे, एक्सपायर होने वाला ना होवे एंड वो घट्टो घट्ट 2 पेज जिहड़े आ खाली होण। दूसरे नंबर पर आपां गल करदे आ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जिहड़ी है वो तुहाडी रीसेंट होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। उहदी जिहड़ी डायमेंशन है वो हैगी आ 3.5 इंटू 4.5। वाइट बैकग्राउंड ऑन मैट पेपर विद 80% फीस। एक फोटो तुहानूं डिजिटल चाहिए, एक फोटो तुहानूं हार्ड कॉपी दे विच चाहिए है जिहड़ी कि तुसीं अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के उपर पेस्ट करनी है। डिजिटल फोटो जिहड़ी है वो तुसीं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के उपर ऑनलाइन अपलोड करनी है। तीसरे नंबर पर आपां गल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जिहड़े आ वो तुसीं एक प्लेन पेपर के उपर सिग्नेचर करके उसनों स्कैन करके उसकी JPG फाइल जिहड़ी आ वो जनरेट करके रखनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के उपर अपलोड करने वास्ते। चौथे नंबर पर आपां गल करते हैं कवर लैटर। कवर लैटर जिहड़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के विच। तुसीं ब्राज़ील एम्बैसी नूं एड्रैस करदे होए एक कवर लैटर लिखना है जिहदे विच तुसीं सिंपल जिहा सबजैक्ट लिखना है, जिहदे विच तुसीं अपनी डिमांड रखनी है, तुसीं रिक्वेस्ट करनी है वीज़ा ऑफिसर नूं कि तुहानूं जिहड़ा आ ब्राज़ील दा टूरिस्ट वीज़ा क्यों चाहिदा आ, तुसीं किस परपज़ नाल ब्राज़ील जा रहे हो और तुसीं किस किस जगह ते घूमना आ, तुहाडा नाम की है, तुहाडा एड्रैस की है, तुहाडा पासपोर्ट नंबर की आ और तुहाडा डेजिग्नेशन की, तुहाडी जॉब की आ, तुसीं किन्नी तरीक तो लैके किन्नी तरीक तक तुसीं ब्राज़ील विजिट करना है, किन्ने दिन का तुहाडा प्लैन है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने कवर लैटर दे विच मैंशन करनियां जरूरी ने। पंजवें नंबर पर आपां गल करते हैं ट्रैवल प्लैन। ट्रैवल प्लैन जिहड़ा आ ये तुहाडा डे बाय डे होना चाहिए आ, फर्स्ट डे तो लैके लास्ट डे। इट मीनस कि जदों तो तुसीं इत्थों इंडिया तो या पाकिस्तान या बांग्लादेश तो तुसीं फ्लाई करना आ, उस दिन तो लैके वापस आउण तक जिहड़ा आ डे बाय डे प्लैन जिहड़ा आ वो तुसीं एक्सप्लेन करना है वीज़ा ऑफिसर नूं कि तुसीं पहले दिन किस जगह ते घूमना आ, दूसरे दिन कित्थे घूमना है, तीसरे दिन किस जगह ते घूमना है, चौथे दिन कित्थे घूमना आ, किहड़ियां टूरिस्टिक अट्रैक्शनस ने जिहड़ियां तुसीं विजिट करनियां ने। 6वें नंबर पर आपां गल करते हैं ट्रैवल हैल्थ इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस जिहड़ी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहड़ा डॉक्यूमेंट आ। जदों तो कोरोना चल रहा है ये लगभग हर एक कंट्री ने इंपॉर्टेंट कर दी है। ब्राज़ील वीज़ा लैण वास्ते घट्टो घट्ट $50,000 $50,000 की जिहड़ी है ट्रैवल इंश्योरेंस तुहानूं बाय करनी होगी। तुसीं ऑनलाइन बाय कर सकते हैं इसनूं। 7वें नंबर पर आपां गल करते हैं कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट की।
ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ PNR ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨਫਰਮਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਏਗੀ। 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਆ, ਚਾਹੇ 3 ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ hotels.com 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, hostel.com 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, booking.com 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਊਚਰ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 9 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਐਮਬੈਸੀ 3 ਮੰਥ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ID ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ITR ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ITR ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ। ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ NOC ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ NOC ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਪਨੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੌਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ J ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ J ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ J ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ITR 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12 ਔਰ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੁਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਐਮਬੈਸੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ। ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹੈ 6400 ਰੁਪਈਆ। ਐਂਡ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ 6400 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਆਫ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 5 MB ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਇਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਰੈਡੀ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਜਿਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਡੀ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।